انشاءاللہ اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں ہمیں جو پہلی ڈپلائمنٹ ہے اپنی ویکسینز کی انشاءاللہ اس کے ہم قابل ہو جائیں گے. بڑی ایکٹیو نیگوسیشن اور گفتگو چل رہی ہے ان 8 درجن مینوفیکچرر سے، اور لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ سورس استعمال کرنا. پاکستان میں کرونا ویکسینیشن فیبروری مارچ سے شروع کر دی جائے گی. معاون برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خوشخبری سنا دی. کہا کوشش ہے وہی ویکسین کا استعمال کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. پہلے کرونا ویکسین ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائی جائے گی، دوسرے مرحلے میں ویکسین عوام کو لگائی جائے گی. سرکاری طور پر ویکسین مفت لگے گی. مریضوں کی نشاندہی کے لیے نادرا سے بھی مدد لی جائے گی. ویکسین کے لیے مزید فنڈز کی ضرورت پڑی تو اسے بھی منظور کریں گے. کسی کو ایک بار کرونا ہو گیا تو کم امکانات ہے کہ دوبارہ ہو. ایس او پیز پر عمل درآمد اور احتیاط کی گئی تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی نوبت نہیں آئے گی. ملک میں کرونا کی دوسری لہر میں تیزی، مزید 58 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. 3308 نئے کیسز رپورٹ. پشاور میں کرونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی. خیبر پختونخوا میں کرونا سے انتقال کرنے والے ڈاکٹرز کی تعداد 26 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا پازیٹیو کی شرح 8% کے قریب پہنچ گئی. کرونا کا خطرہ، فیصل مسجد کا اندرونی ہال سیل کر دیا گیا. روس پاکستان کو کرونا ویکسین فراہم کرنے کو تیار. وزارت خارجہ کو روسی سفارتخانے کا آفر لیٹر موصول ہو گیا. پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں کرونا وارڈ میں آکسیجن ختم. 3 گھنٹے تک تڑپ تڑپ کر 6 مریض دم توڑ گئے. بیمارداروں کے آگاہ کرنے پر بھی انتظامیوں کو ہوش نہ آیا. مریضوں کا سانس اکھڑنے لگا تو کھلبلی مچی. گودام کی چابی پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہے. کچھ سلنڈر ملے تو ماسک موجود نہیں تھے. صوبائی وزیر صحت کہتے ہیں یہ لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے اور انتظامی مسئلہ بھی. صوبائی حکومت نے 48 گھنٹے میں رپورٹ جاری کرنے کا وعدہ کر لیا. واقعہ تکلیف دہ ہے، کہیں پر بھی کوتاہی ہوئی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. کامران بندش کا اعلان. واقعے کے بعد اسپتال کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس. آکسیجن کی فراہمی 2 گنا کرنے کی منظوری دے دی. پیپلز پارٹی کا خیبر ٹیچنگ اسپتال میں مریضوں کے انتقال کا مقدمہ صوبائی حکومت کے خلاف درج کرانے کا مطالبہ. اب بار یا پار، پی ڈی ایم 8 تاریخ کو بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے. مریم نواز نے نون لیگ کے سوشل میڈیا کنونشن میں استعفوں کا اشارہ دے دیا. کہا پی ڈی ایم کی جماعتیں استعفوں کا اعلان کریں تو منتخب نمائندے کسی دباؤ میں آنے سے انکار کریں. دھمکی دی کہ کسی نے مجبوری میں بھی پارٹی سے دغا کیا تو عوام اس کے گھر کا گھیراؤ کریں گے. بولی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے وفاداری کو سلام پیش کرتے ہیں. دباؤ کے باوجود بھائی سے دغا نہیں کیا. اٹھا کر لے جانا ہے لے جاؤ، گرفتار کرنا ہے کر لو، وفاداریاں تبدیل نہیں کریں گے. عوام جنگ جیت چکے. 13 دسمبر کو فتح کا اعلان ہوگا. نون لیگ کی قیادت پر لاہور کے تھانے میں مقدمہ درج. ایاز صادق، سعد رفیق سمیت 18 لیگی رہنما کارکنان نامزد. رہنماؤں پر آج جلسے میں حکومت کے خلاف لوگوں کو اشتعال دلانے کا الزام. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی، ایمپلیفائر ایکٹ کی دفعات شامل. اپوزیشن کو استعفے دینے سے روکا کس نے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چیلنج. کہتے ہیں قیادت کے اجلاس میں استعفوں کا فیصلہ کر لے. اپوزیشن الائنس کنفیوژن کا شکار ہے. وفاقی وزیر مراد سعید بولے جتنا رونا ہے رو لو، اے نہ رو نہیں ملے گا. ان کا تو پورا ٹبر ہی جالساز اور مفرور ہے. شبلی فراز کہتے ہیں مریم صفدر کی بے ربط تقریر ان کی ذہنی زبوحالی کی غمازی کرتا ہے. شہباز گل نے کہا پوری دنیا میں ملک کی بدنامی کا باعث بننے والے سب پاسپورٹ کا رونا رو رہے ہیں. میاں مفرور کی وجہ سے پاکستان کو کرپشن کی جنت کہا جاتا تھا. ٹی از فینٹاسٹک، لیکن ابھی کیوں دے دی؟ لندن میں بیٹھے نواز شریف تقریر کے دوران چائے دینے پر ملازم پر بھڑک اٹھے.
चाय की चुस्कियां भी ली, मुलाजिम को बातें भी सुनाई। शहबाज गिल का ट्विटर पर दिलचस्प तबसरा, लिखा तकरीर के दौरान से पर्ची और कुछ नहीं। सोशल मीडिया कन्वेंशन में गो नवाज गो के नारे भी लग गए। अफजल खोखर ने जोश में आकर अपने ही कायद के खिलाफ नारा बुलंद कर दिया। नवाज लीग के अपने सोशल मीडिया कन्वेंशन में गो नवाज गो का नारा लगना उनके दिलों की आवाज़ है, क्योंकि उनकी ज़ुबानें उनके दिलों का साथ नहीं दे रही। लीगी कन्वेंशन में गो नवाज गो नारा अक्कासी है, इनके दिल ज़बानों के साथ नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, राजकुमारी ने अवामी वजीर आजम को चैलेंज किया, हुकूमत जलसे जुलूसों से नहीं जाएगी। पंजाब के वजीर जेल खानाजाद फयाज चौहान कहते हैं, बेगम सफदर अमान बढ़ के मारना बंद करें। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपनी मौत आप मर जाएगा। दावा किया कि शरीफ खानदान टूट फूट का शिकार है। मरियम और हमजा में शदीद मुंहमारी हुई। असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो नवाज शरीफ के कहने पर दे देंगे। हम दोबारा आवाम के पास जाना चाहते हैं, ऐसी असेंबलियों में नहीं बैठना चाहते जो आवाम को कुछ न दे सके। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ ने जो बयानिया देना था दे दिया। हमारा इख्तिलाफ उस सोच से है जो आईन तोड़ती है। जरदारी जो फेक अकाउंट्स वगैरह का आपको याद होगा, दुबई के इजारा विजिट होते थे। नवाज शरीफ के अपार्टमेंट्स लंदन की जायदाद है, तो नवाज शरीफ के प्राइवेट विजिट होते थे लंदन पे। इसके पैसे भरे जाते थे पाकिस्तानी कौम के खजाने से। खजाने को लूटना भी है, लेकिन वो लूटा हुआ पैसा भी अपने ऊपर नहीं लगाना, वो भी कौम का ही खर्च करना। मुल्की खजाने में लूट मार कैसे हुई, कौन कौन मुलव्वस था? वजीर आजम की हिदायत पर कायम कर्जा कमीशन ने इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। हतमी तहकीकात के लिए अहम केस नैब के हवाले कर दिए। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, तहकीकात में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक भी तहलका खेज इंकशाफात हुए। वजारत मवासलात के कॉन्ट्रैक्टर्स जाली अकाउंट्स में पैसा भिजवाने में मुलव्वस थे। तमाम दस्तावेजी सबूत हैं। नवाज शरीफ ने बगैर बिडिंग मुख्तलिफ कंपनीज को गैर कानूनी ठेके दिए। नैब को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्ट कराऊंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग। नैब अफसरान की डिग्रियां असासे चेक कराने, नैब हिरासत में अमवात और प्ली बार्गेन की तहकीकात का ऐलान। कहा, सबको गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुकाबला अब नैब और सेनेट का है। सेनेट सेशन हर हाल में बुलाया जाएगा, देखते हैं कौन रोकेगा। प्ली बार्गेन की मंजूरी एहतसाब अदालत देती है। मुल्जिम अपने खिलाफ सबूत देखने के बाद जुर्म तस्लीम और प्ली बार्गेन करता है। प्ली बार्गेन से मुताल्लिक खबरों पर नैब की वजाहत आ गई। बयान में कहा गया, प्ली बार्गेन दीगर ममालिक में भी की जाती है। नैब ने अब तक 466 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए। आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर की दो बहनें गलती से LOC पार कर गईं। सना जुबैर और लाइबा जुबैर को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें इस वक्त महफूजा कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दोनों बहनों से मुताल्लिक भारतीय हुकाम से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी लड़कियों को मुमकिन तौर पर आज सुबह पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। ये इंडिया से कोई खास लड़ाई चल रही है आपकी क्या? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त। पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सिख कौम के लिए अगर कोई सेफ मुल्क है पूरे वर्ल्ड में तो वो पाकिस्तान। पाकिस्तान सिखों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले सिखों का दो टोक पैगाम। ननकाना साहब से आवाई न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम हमारे मेहमान में सिख बरादरी का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, मिली नगमा भी सुनाया। The ideal we all try to get to. The Prophet lives in our hearts. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy Prophet. That's all we want. अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सक़ाफ़ती मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर।
पाकिस्तान ने मजहबी मुनाफरत के खिलाफ किरदार अदा करने और तौहीन रिसालत को काबिल मजम्मत करार देने की करारदाद पेश की थी। हमारे घर पे वो लड़का था और लड़के की माँ नहीं है, मैंने उसे बेटा बनाया हुआ था, मुझे क्या पता था उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा कर देना। लाहौर में 7 साल का बच्चा मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल। मरकजी मुलजिम अताउल्लाह गिरफ्तार, 12 साला मुलजिम फराज पहले ही पुलिस हिरासत में है। मुलजिम ने वालिदैन को बताया उनका बच्चा ट्रैफिक हादसे में चल बसा। पुलिस ने शक पर पूछताछ की तो वारदात का पता चला। बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के लिए खुशखबरी। वर्जिन अटलांटिक 13 दिसंबर से पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। पहली परवाज़ लंदन से लाहौर पहुंचेगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज हुसैन तलब की वापसी क़यादत बाबर आजम करेंगे। उस्मान कादिर, अब्दुल्ला शफीक भी सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करने में कामयाब। सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।